Hi, I am Kasturi Sambhaji Sutar. I am here to explain our project that is leave management system. Before going to start project explanation, I would like to introduce my team members, that is Sandhya Rani Shinde, Namrata Bondge, Snehal Mathugde and Sanjana Nalge. I would like to start our project guide, Mrs. Sawan PP Madam, who has helped us to build this project. First, I explain system specification, hardware specification, RAM 1 GB, hard disk 116 GB, mouse wired, keyboard 108 keys, keyboard mouse, software specification, web server, XAMPP server, front end using PHP, back end using MySQL, browser, Google Chrome, Firefox, editor, Sublime Text 3 use. Abstract. This project is admitted at developing an online leave management system that is of importance to either an organization. It is a internet based application that can be accessed throughout the organization or specified group or department. Leave management application reduce paper work and maintains record in more efficient way. Introduction. The employee leave management system has been developed to override the problem prevailing in the practicing manual system. This software is supported to eliminate and in some cases reduce the hardship faced by this existing system. The application is reduced as much as possible to available errors while entering the data. It is also provide error message while entering invalid data. Existing system. In existing system, every college follows manual procedure in which faculty should enter in time and out time in a record book. At the end month, head of department will calculate leave of every faculty's member, which is a time taking process, and there is changes of losing record. This is existing system. Drawbacks: consuming large volume of paperwork, accessing of information is very slow, more manpower and time consuming. Proposed system of project. Everyday leaves information is updated in two database using a user friendly GUI. GUI means graphical user interface. This will reduce work for head of department. यामुळं हेड ऑफ डिपार्टमेंटचे वर्क कमी होईल. This application is an online application which makes more flexible to access information. यामुळे flexible होईल information. In proposed system, changes of losing data is not possible because data is maintained in the forms of database. Advantages of project: the required information can be shared easily. यामुळे इन्फॉर्मेशन ही इझी शेअर होईल. टाईम विल नॉट बी वेस्टेड इन प्रोसेस. यामुळे टाईम वेस्ट होणार नाही. गुड गायडन्स, इफेक्टिव्ह युजर फ्रेंडली GUI लीड्स टू फास्ट कॉम्प्लेक्शन ऑफ वर्क. Hi, myself Namrata Bondge. हा प्रोजेक्ट आम्ही PHP आणि MySQL मध्ये केलाय. स्नेहल, झॅम सर्व ओपन कर. झॅम सर्वर ओपन केलंय. गुगल वरती लिंक टाक. लोकल होस्ट ELMS. एंटर.
वेबसाईट ओपन झाले. वेलकम टू एम्प्लॉई लिव्ह अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम. एम्प्लॉईला लॉग इन करण्यासाठी एम्प्लॉई आय डी आणि पासवर्ड लागेल. एक्झाम्पल साठी आम्ही एक एम्प्लॉई आय डी आणि पासवर्ड टाकणार आहे. साइन इन करणं. साइन इन केल्यानंतर आपल्याला चेंज पासवर्ड म्हणून एक ऑप्शन दिसेल. चेंज पासवर्ड करण्यासाठी करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड आणि कन्फर्म पासवर्ड करावे लागेल. करंट पासवर्ड मध्ये आपला जो आहे तो पासवर्ड, न्यू पासवर्डला आपल्याला जो चेंज करायचा तो पासवर्ड टाकावा लागेल. कन्फर्म पासवर्ड मध्ये चेंज पासवर्ड घाला आणि चेंज या ऑप्शन वरती एंटर. चेंज पासवर्ड, आपण पासवर्ड चेंज केला, हा सक्सेसफुल झालाय हा मेसेज आपल्याला दिसेल. एम्प्लॉईला आपली इन्फॉर्मेशन अपडेट करायची असेल तर माय प्रोफाईल मध्ये जावं लागेल. अपडेट एम्प्लॉई इन्फो, यामध्ये आपण आपली इन्फॉर्मेशन अपडेट करू शकतो. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाईल नंबर, डिपार्टमेंट, सिटी, या प्रकारे आपण आपली इन्फॉर्मेशन चेंज करू शकतो आणि अपडेट करू शकतो. अपडेट. अपडेट झाल्यानंतर आपले सक्सेसफुल हा मेसेज येणार आहे आणि आपली इन्फॉर्मेशन ही अपडेट होणार आहे. नेक्स्ट स्नेहल. लिव्ह मध्ये आपण लिव्ह साठी अप्लाय करू शकतो आणि लिव्ह हिस्ट्री अप्लाय लिव्ह, त्यानंतर लिव्ह हिस्ट्री, अप्लाय फॉर लिव्ह, यामध्ये आपण कोणत्या प्रकारची लिव्ह घेणार आहे तो लिव्हचा टाइप सिलेक्ट करतो. यामध्ये कॅज्युअल लिव्ह, मेडिकल लिव्ह, यामध्ये कोणतीही लिव्ह आपण सिलेक्ट करू शकतो. डेट, यामध्ये आपण डेट सिलेक्ट करू शकतो कोणती ती. आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण आपला रिझन टाकू शकतो. यानंतर डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण आपलं रिझन टाकू शकतो, कोणत्या कारणासाठी लिव्ह घ्यायची आहे ती. आणि त्यानंतर आपण लिव्ह साठी अप्लाय करू शकतो. त्यामध्ये सक्सेस लिव्ह असं इथे सक्सेस झालेली आहे आपली लिव्ह. त्यानंतर हिस्ट्री, लिव्ह हिस्ट्री, लिव्ह हिस्ट्री मध्ये आपण आपल्याला कोणत्या प्रकारची लिव्ह घेतली, किती तारखेला घेतली, कोणत्या टाइम ते, किंवा आपले लिव्ह अप्रूव्ह झाले की नाही हे आपण स्टेटस मध्ये बघू शकतो. किंवा आपली लिव्ह जर वेटिंग असेल तर ती आपल्याला इथे वेटिंग फॉर अप्रूव्ह म्हणून दाखवतं. त्यानंतर साइन आउट. ऍडमिन लॉगिन वर क्लिक कर. एम्प्लॉई लिव्ह मॅनेजमेंट सिस्टीम,
हे ऍडमिन लॉग इन करण्यासाठी. यासाठी ऍडमिनला साइन इन करायला हवं. त्यासाठी युजर नेम आणि पासवर्ड घालायला लागेल आणि साइन इन करावं लागेल. त्याच्यानंतर ऍडमिनला जर आपला पासवर्ड चेंज करायचा असेल तर त्याला कसं करता येतं, त्यासाठी करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड आणि कन्फर्म पासवर्ड. करंट पासवर्ड आहे तो घालायचा, त्याच्यानंतर न्यू पासवर्ड, त्याच्यानंतर कन्फर्म पासवर्ड घालायचा आणि चेंज. त्याच्यानंतर पासवर्ड चेंज झाला असा सक्सेसफुली मेसेज येणार. त्याच्यानंतर डॅशबोर्ड ओपन कर. ही डॅशबोर्डची स्क्रीन आहे. यामध्ये पहिल्यांदा टोटल एम्प्लॉई, आता एक्झाम्पल साठी 2 टाकलेत. त्यानंतर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 7 आहे. त्याच्यानंतर लिस्ट ऑफ लिव्ह टाईप, यामध्ये 5 लिव्ह आहे. त्यानंतर लेटेस्ट लिव्ह ऍप्लिकेशन, यामध्ये एम्प्लॉईची लेटेस्ट लिव्ह ऍप्लिकेशन दिसते. त्यामध्ये त्याचा स्टेटस, ऍक्शन, पेंडिंग डेट, लिव्ह टाईप, एम्प्लॉई नेम हे सगळे यामध्ये दिसते. आणि राईट साईडला आहे ते नोटिफिकेशन आहे, त्यामध्ये त्याला नोटिफिकेशन पण येते. आता फर्स्ट इथं प्रवीण केलेदार आहे, त्यामुळे इथं नोटिफिकेशनला त्या नोटिफिकेशनवर क्लिक केल्यानंतर प्रवीण केलेदार असं दिसते. त्याच्यानंतर हे लिव्ह डिटेल्स आहेत त्याचे. आणि डॅशबोर्ड वरून आपल्या ऍडमिन डायरेक्ट लिव्ह डिटेल्स पण इथून टेक ऍक्शन पण घेऊ शकतोय आणि तिथं स्टेटस पण दिसतोय. यामध्ये चॉईस वर ऑप्शन, मग अप्रूव्ह करायचं की नॉट अप्रूव्ह करायचं हे करायचं. त्याच्यानंतर आता इथं अप्रूव्ह केले, मग त्याचं रिझन टाकायचं. त्याच्यानंतर ते सबमिट करायचं. नेक्स्ट ते इथं डॅशबोर्डवर अप्रूव्ह झाल्याचा स्टेटस लगेच दिसतो. त्याच्यानंतर हा इथं स्टेटस चेंज आलाय, ते व्ह्यू पण करू शकतोय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट मध्ये ऍड डिपार्टमेंट आणि मॅनेज डिपार्टमेंट असे 2 हे टाईप आहे. त्यामध्ये फर्स्ट ऍड डिपार्टमेंट. यामध्ये आता स्नेहल बॅग जा. यामध्ये ऍड डिपार्टमेंट करायचं असेल तर आता सपोज आपल्याला आयटी हे ऍड डिपार्टमेंट करायचं, तर तिथं डिपार्टमेंटचं नेम टाकायचं. त्याच्यानंतर त्याचा कोड टाकायचा आणि डिपार्टमेंट ऍड करायचं. आणि ते चेक करायचं असेल तर आपण मॅनेज डिपार्टमेंट मध्ये जायचं आणि तिथं आपल्याला ते दिसते. आता खाली 8 नंबरच आहे, ते आयटी आता ऍड केलेलं डिपार्टमेंट खाली दिसते. आणि जर आपल्याला डिपार्टमेंट एखादं डिलीट करायचं असेल तर ते पण आपण करू शकतोय. आता डू यू वेंट टू डिलीट, ते ओके केल्यानंतर सक्सेसफुल मेसेज, ते डिपार्टमेंट डिलीट झालं. आता नेक्स्ट लिव्ह टाईप. लिव्ह टाईप मध्ये ऍड लिव्ह टाईप्स अँड मॅनेज लिव्ह टाईप. ऍड लिव्ह टाईप मध्ये स्नेहल ऍड लिव्ह टाईप वर क्लिक कर.
ऍड लिव्ह टाईप मध्ये लिव्ह टाईप म्हणजे आता तुम्हाला जर लिव्ह कुठली तरी ऍड करायची असेल तर ऍड लिव्हला लिव्ह टाईप वर जायचं. तिथं आपल्याला टाईप टाकायचं आणि डिस्क्रिप्शन काय असेल तुमची लिव्ह ती टाकायची. आणि ऍड करायचं. आणि ते ऍड लिव्ह मध्ये जाऊन म्हणजे लिव्ह मध्ये जाऊन सक्सेसफुली ऍड लिव्ह असं आपल्याला एक मेसेज येतो. मॅनेज लिव्ह टाईप. आम्हाला काही लिव्ह भेटले नेटवर म्हणजे जेवढ्या आता शक्य आहे तेवढ्या भेटले आणि इथं त्याचं म्हणजे लिव्ह टाईप डिस्क्रिप्शन दिलंय आणि याच्यामध्ये कॅज्युअल लिव्ह, मेडिकल लिव्ह, मॅटर्निटी लिव्ह, मॅरेज लिव्ह, लॉस ऑफ पे लिव्ह असे सॅम्पल आम्ही दाखवले आहेत. आणि जर ह्याच्यात ऍड करायची असली तरी आपण ऍड करू शकतोय किंवा डिलीट करायची असली तरी आपण लिव्ह डिलीट करू शकतोय. हे बघा डिलीट झालेली होती. सक्सेसफुली डिलीट लिव्ह असा आपल्याला मेसेज येतो तिथे. नेक्स्ट एम्प्लॉय. एम्प्लॉई मध्ये आपण ऍड एम्प्लॉई करू शकतोय. आपण त्यात एम्प्लॉईचे नेम, जेंडर, ऍड्रेस, डिपार्टमेंट, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल वगैरे टाकू शकतोय आणि ऍड एम्प्लॉई इन्फो एडिट करू शकतोय. आपण हे ऍड ला जाऊन ऍड करू शकतोय. ऍड झाल्यानंतर वर मेसेज येईल आपली इन्फो सक्सेसफुल झाले. मॅनेज एम्प्लॉई मध्ये जाऊन आपण ह्याच्यात किती एम्प्लॉई ऍड करू शकतो, त्याचं ऍड्रेस, ईमेल आयडी, डिपार्टमेंट, स्टेटस, रजिस्टर डेट दिसू शकते. आपण एडिट करू शकतो यामध्ये. एम्प्लॉईची इन्फो अपडेट करू शकतो. एखादा आपल्याला नको असेल तर आपण ते डिलीट करू शकतोय. आपल्याला ते स्टेटस मध्ये दिसू शकतं ऍक्टिव्ह आहे की इनऍक्टिव्ह आहे. लिव्ह मॅनेजमेंट, त्याच्यात आपल्याला ऑल लिव्स, पेंडिंग लिव्स, अप्रूव्ड लिव्स, नॉट अप्रूव्ड लिव्स दिसू शकतात. यामध्ये आपण एम्प्लॉई नेम घेतले, त्याची लिव्ह टाईप घेतल्या, डेट घेतल्या, ती आपली लिव्ह घेतलेली अप्रूव्ड झाली की नाही दिसू शकते. पेंडिंग आहे की नाही ते दिसू शकतं.
लिव्ह जर अप्रूव्ह झाली नसली तर वेटिंग फॉर अप्रूव्ड असतं. लिव्ह अप्रूव्ड झाली असली तर त्यामध्ये स्टेटस अप्रूव्ड असा दिसू शकतो. आणि जर लिव्ह अप्रूव्ड झाली नसली तर नॉट अप्रूव्ड म्हणून दिसू शकतं. आणि साइन आउट. एम्प्लॉई लॉग इन करायला हवं. साइन इन. त्यानंतर त्याला लिव्ह हिस्ट्री मध्ये जाऊन त्याला त्याची लिव्ह अप्रूव्ह झाली की नाही हे तो तिथं जाऊन स्टेटस चेक करू शकतोय. त्यानंतर साइन आउट. या पद्धतीनं हे एम्प्लॉई लिव्ह मॅनेजमेंट सिस्टीम अशी असेल. यामुळं टाइम सेव्ह होईल आणि आपल्याला लॅपटॉपवर किंवा मोबाईलवर लिव्ह देता येईल. थँक्यू.